Thank you so much. Good 네, afternoon, everyone. 감사합니다. 안녕하세요. It's a pleasure to be here today talking 여러분 about the 앞에서 platform 이렇게 서 revolution. 있을 수 As 있어서 영광입니다. Dr. Lee 플랫폼 introduced the concept some time 레볼루션이라는 back, 플랫폼의 we're 혁명이라는 moving into a 주제는요. new 저희 kind of 박사님께서도 business model. 말씀을 We're moving into 하셨는데 a world 비즈니스 where business models are 모델에서 changing, 벗어나서 and we need to 새로운 understand 환경으로 진입을 하고 the 있습니다. advantages and the risks of these business 그래서 models 이러한 새로운 and 비즈니스 how 모델의 to 장점과 operate in a world where 리스크를 such businesses 파악을 exist. 해야 되고 The reason 이런 새로운 the idea 환경에서 of 경쟁을 어떻게 할 platform 것인지 domination 알아내야 is 됩니다. important. I really like 플랫폼의 독점이라는 것은 the 굉장히 way the 좀 session has been framed as 중요한 dominating the 부분인데요. platform. The reason the idea of platform domination is so 그 important 플랫폼을 and 장악을 timely. 한다는 것 If you 자체가 open the newspaper 선점을 today, 한다는 것 자체가 these are 어떻게 all 보면 굉장히 news clippings from the 중요합니다. last 3 months. 지난 3개월 All of 동안의 these 그 news clippings 뉴스 are talking about 제목들입니다. big platform companies 이런 that 것들이 다 have 보면 an 플랫폼 inordinately high 기업들이 얼마나 influence over market 영향력이 power in 높은지 the 그리고 industries that they 시장에서 operate in. 장악력이 얼마나 높은지를 These are 보여주고 있습니다. companies that are today some of the world's most valuable 오늘날의 companies. 가장 가치가 The 높이 top 5 companies 평가되는 in the S&P 기업들이죠. 500 today are all S&P platform companies. Some of them 500의 상위 started less than 5개 25 기업들 years 같은 back. 경우는 다 Some of them 플랫폼 started in 기업들이에요. college dorm rooms 어떤 and have 경우에는 risen to 한 become 5년 전에 the world's most 시작되었고 valuable 어떤 company. 경우에는 And 대학교 기숙사에서도 collectively, 시작이 these 됐던 4 or 기업이죠. 5 or 6 companies 이 are holding the 다학계, S&P 500 up 5개, today. 6개 And that's the 기업들은 kind of growth that S&P these companies have 500을 had. But at the 지지를 same 하고 time, 있습니다. what we've 하지만 seen 그와 is that 동시에 these companies have become the 이 기업들은 gatekeepers of our 뭔가 economy, our 우리 society, and 경제와 our culture. 사회의 Over 그리고 the last 문화의 게이트키퍼 couple of 역할을 years, we've 했습니다. seen all kinds of issues 지난 come 몇 up 년 where there have 동안 been questions about 다양한 whether 이슈들이 Facebook has been 있었죠. affecting 그래서 elections 페이스북이 or whether Amazon has 선거를 been 영향을 affecting 미치는 taxes 것이냐, across the United 아마존이 States, or 세금에 whether 영향을 Google 미치느냐, has 구글이 been determining what gets shown and what gets exposed to the market and 뭐 what does not 어떤 get exposed to the 식으로 market in 시장에 different 노출을 countries. 할 So 것인지 what we've 어떤 seen is 거를 that as 시장에 these companies 노출시키지 have 말아야 될 increased their 것인지 power, 이런 거를 not just 논의를 하고 over their 있다라는 economy, 얘기가 굉장히 but also 많습니다. over 경제의 society and culture, 영향뿐만이 아니라 has posed 사회와 new questions 문화에도 that we need to 많은 have answers to. And 시사점과 today, 또 질문을 던지고 there are 있습니다. two different kinds of camps that are thinking 오늘날에는 about 두 how to 개의 regulate these 그룹들이 companies, 있는 how 것 to think 같아요. about 그래서 antitrust. 이러한 There's one camp that puts on the AT&T 하나의 hat. Let's break 그룹은 up these AT&T companies the way we had 모자를 broken 쓰고 up 있습니다. AT&T a few 그래서 decades back. How we're going to do that, we don't really have a clear view on that, but 에 that's 대한 one 시각을 group 지금 of 다시 regulators that's 적용을 하는 thinking about 것이죠. it. The other group of regulators 또 is 다른 thinking about breaking 규제자들은 up the international landscape, making 국제 the 환경을 regulatory 한번 landscape 보자라는 globally 것입니다. more fragmented. So you 그래서 see 전 the 세계적으로 European 조금 더 Commission creating its own set of regulations. 파편화되자라고 You see the 하는데 US has its own set of 유럽 같은 regulations, and 경우에도 다른 different 규제를 countries 가지고 have their own 있고 set of 미국도 regulations 새로운 which 규제를 가지고 come 있는 in the way 것처럼 of the 각각의 kind of 시장에 맞춰서 business models 파편화시키고 that these are which 있는 require free flow of 모습도 data. 보여주고 And 있습니다. so there are different ways in which regulators are going after these companies. Some 규제 regulators believe that 당국이 companies like Amazon 취하는 방식들이 다 다른데요. 아마존 as 같은 fundamental to 경우 the internet as sewage companies and 인터넷에게 굉장히 the 좀 general 필수적인 infrastructure are to the real world. 기업이죠. Because Amazon Web Services, for 아마존 example, 웹 서비스 is 같은 something that is 경우에는 used across the internet. 전 세계적으로 Every time somebody 인터넷에 uses 걸쳐서 Amazon Web 활용이 Services, 되고 they're 있는 basically paying a 서비스인데 tax to Amazon for using AWS를 the internet. 사용을 하는 So 기업들은 when you have 인터넷을 such 사용하는 데에 inordinate 대해서 market 뭔가 power, 세금을 아마존에 내는 how do you 것과 regulate such 같습니다. companies? How do you 그러니까 think 이런 about 기업들을 어떻게 antitrust 규제를 할 implications in the case 것인지 of 또 these companies? 안티트러스트라든지 뭐 이런 이슈들을 어떻게 할 것인지 결국에는 이런 플랫폼을 선점을 하는 것 자체가 그만큼 더 이런 맥락 속에서 중요하다는 것이죠. 저는 플랫폼을 한 6, 8년 전에 발을 담기 시작했습니다. 그때 당시에 비즈니스 모델의 변화와 또 인터넷의 변화에 대해서 매료되어서 시작을 했는데요. 두 개의 책을 지었습니다. 바로 전 연사분께서도 말씀을 하셨죠. 비즈니스 모델의 이런 전환이라는 얘기를 하셨는데요. 이런 전통적인 기업들이 운영하는 방식에서 이게 변한다라고 얘기를 했습니다. 전통적인 기업들은 제품을 만들어서 판매를 하는 거였죠. 비즈니스 모델이 굉장히 간단했습니다. 제품을 만들고 그 다음에 고객과의 거래를 한 다음에 끝이었습니다. 근데 여기에는 세 가지 개선점들이 있었죠. 처음에 제품을 개선을 하고 제품이 만들어지는 과정을 개선을 하고 아니면 고객과의 관계를 개선을 하고 그 세 가지였습니다.
What we're seeing today is 오늘날 우리가 목격하는 것은 a significantly different business model. 굉장히 다른 비즈니스 모델이 보여지고 있습니다. 플랫폼 비즈니스 모델은 완전히 다른 모양을 가지고 있습니다. 제품이나 서비스를 만드는 게 아니라 하나의 중앙 인프라를 만드는 것입니다. 그래서 외부의 사람들 그리고 소비자들이 들어와서 서로 연결을 하고 재화와 용역을 그 플랫폼 하에서 거래를 하는 것입니다. 지금 여기 기술적인 이슈가 있는 것 같은데요. 제가 먼저 뒤에 굉장히 아름다운 책의 사진이 있거든요. 이것만 좀 치워주시면 사진 찍으셔도 될 것 같습니다. 감사합니다. 플랫폼에 대해서 생각을 해보시면 그냥 제품과 서비스를 판매만 하는 게 아닙니다. 그냥 하나의 수평적인 구조를 만들어줘서 생산자와 소비자들이 연결이 될 수 있도록 하는 것이죠. 근데 플랫폼이 또 제품이나 서비스를 개선을 하고자 하는 게 아니라 두 가지를 제공합니다. 인프라를 일단 만들어주고요. 그래서 소비자들이 연결을 할 수 있는 장을 만들어주고 또 참여의 규칙들을 만들어주는 것입니다. 좋은 생산자와 좋은 소비자들은 일단은 상을 받고 그렇지 않은 사람들은 처벌을 받는 상황을 만들어주는 것이죠. 에어비앤비 같은 경우에도 보시면은 하나의 공동 인프라를 제공을 해주죠. 그래서 이 공실이 있으면은 그 공실을 전 세계 사람들한테 노출을 시킬 수 있는 것이죠. 그 인프라가 있으면은 그 도시 안에 있는 모든 공실들을 한꺼번에 다 볼 수 있죠. 소비자 입장에서는. 그리고 그와 동시에 하나의 뭔가 메커니즘을 제공해서 주인들은 이 관광객들을 평가를 하고 또 관광객들도 호스트들을 평가를 해보는 것이죠. 이런 식으로 평가를 하고 또 채점을 하는 과정에서 플랫폼이 잘하는 사람들에게는 상을 주고 또 뭔가 주인 중에서 뭔가 제대로 잘 해주지 않는 사람들은 처벌을 하는 것입니다. 이런 공동 인프라를 제공을 하고 또 거버넌스 메커니즘을 제공을 하는 것이죠. 그를 통해서 사람들이 이제 커뮤니케이션을 하는 것이고요. 그러면은 또 질문을 드릴게요. 이런 기업들은 왜 이렇게 오늘날 장악력을 가지게 된 것일까요? 몇 가지 아이디어를 말씀을 드릴 텐데요. 일단 첫 번째 요소, 세 개 중에서 하나, 가장 중요한 요소는 플랫폼 비즈니스 모델들은 네트워크 효과를 받을 수 있다는 것입니다. 네트워크 효과라는 것은 더 많은 생산자가 플랫폼에 있을수록 소비자들이 더 많이 혜택을 입고 더 많은 소비자들이 있으면 있을수록 또 생산자들도 혜택을 입는다는 것입니다. 우버가 더 많이 있으면 있을수록 제가 빨리 차를 받을 수 있죠. 사람들이 더 많이 차량을 이용을 하면 할수록 우버가 점점 더 성장하는 것처럼 그런 선순환의 효과입니다. 그렇기 때문에 이런 플랫폼 기업들이 확장을 굉장히 빠르게 할 수 있었던 것입니다. 그리고 네트워크 효과 같은 경우 많은 시장에서는 하나의 단일 플랫폼이 전체 시장을 하나하나 수집을 해가는 그런 과정을 볼 수 있습니다. 네트워크 효과 같은 경우에는 여러분들의 폭을 점점 더 확장을 하는 건데요. 시장이 커넥션을 하고 단일 플랫폼에 들어가고 난 다음부터는 플랫폼 자체가 더 많이 머신러닝을 통해서 아주 깊이 있게 들어갈 수 있다는 것입니다. 이로 인해서 시장을 더욱더 잘 파악을 하고 더 많은 인터랙션을 하고 또 일부 경우에는 어떻게 보면은 시장을 조작할 수 있는 정도의 권한을 주기도 합니다. 플랫폼 비즈니스 모델은 수요 측에서 확장성을 활용을 하는 것이죠. 근데 플랫폼들은 오히려 공급 쪽에 공급 측의 규모의 경제를 혜택을 받습니다. 예를 들어서 이제는 매체 기업이 컨텐츠를 다 소유를 하는 것도 아니고 이런 호텔 기업, 에어비앤비가 모든 공시를 운영하는 게 아닌 것처럼 이 수요 측의 그런
규모의 경제를 다시 또 공급측으로 연결하는 것이죠. 아마존을 얘기를 해볼게요. 처음에는 제품을 가지고 유저에게 푸시를 하는 거였고 판매를 했었던 것입니다. 그냥 다른 매장과 동일했었어요. 이걸 활용을 하면서 유저에 대한 정보를 더욱더 수집을 할 수 있었습니다. 그럼으로 인해서 네트워크 효과를 얻어냈죠. 다른 상인들도 플랫폼 위에서 거래를 할 수 있도록 열어주었고요. 하지만 더 중요하게는 아마존이 유저들을 서로 연결을 해줬던 것입니다. 그래서 아마존에서 리뷰가 더 많으면 많을수록 더 효율적인, 효과적인 사용자들은 더 많이 혜택을 입을 수 있었던 것이죠. 그래서 그런 소비자들 같은 경우에는 아마존에서 계속 포인트를 쌓으면 쌓을수록 더 좋으니까 다른 데를 갈 이유가 없었겠죠. 그래서 아마존이 이런 네트워크 이펙트, 네트워크 효과를 강화하는 데 노력을 했습니다. 프라임 같은 경우에도 전혀 마찰이 없이 소비자들이 쇼핑을 할 수 있도록 해줬고요. 그 미국 같은 경우에는 알렉사, 에코로 삽입이 되었고 대시도 마찬가지입니다. 이런 것들을 통해서 새로운 메커니즘을 만드는 것이죠. 그래서 더 많은 수요를 창출을 하고 이런 경영 효과를, 네트워크 효과를 이뤄내는 것입니다. 아마존 에코를 사용을 할 때는 아마존.com에서 주문을 하는 게 아니라 전체 스마트 홈 생태계를 만들 수 있는 기회를 만드는 것이죠. 아마존이 수요 쪽에서는 계속해서 네트워크 효과를 만들어내는 것입니다. 그 결과로 데이터를 계속해서 수집을 합니다. 근데 그렇게 될 경우에는 이 콜라보레이티브 필터링 알고리즘에 대해서도 굉장히 잘 알려져 있죠. 어떤 한 사람이 어떤 물건을 샀을 경우에는 그걸 분석을 해서 계속 머신 러닝을 통해 학습을 한다는 것입니다. 나중에 추천도 그렇기 때문에 잘할 수 있고요. 그래서 시장을 용이하게 만들어주는 사람들뿐만이 아니라 무버가 되는 것이죠. 시장을 움직일 수 있는 주체가 되는 것입니다. 그러고 나서는 공급 쪽에 투자를 하게 되는 것입니다. 물류 쪽이라든지 그다음에 창고에도 투자를 하게 되는 것입니다. 월마트나 타겟이나 이런 걸 다 보시면 이 모든 것에 투자를 합니다. 하지만 공급 측에서 조금 더 투자를 한다는 것은 기술적인 것, 창고, 로지스틱스에 투자를 한 다음에 공급 측 자산을 플랫폼 쪽에 다시 또 올려놓는 것입니다. 그래서 아마존은 그 물류 쪽 플랫폼으로도 이전을 하고 있습니다. 그래서 기업으로서 본다면 플랫폼이 하는 일은 어마어마한 수요층 권력을 쌓는 거고요. 그게 네트워크 효과고 머신 러닝을 통해서 데이터를 분석을 하고 그 다음에는 공급 측 규모의 경제를 활용을 하는 것입니다. 이렇게 공급과 수요 쪽을 다 적절하게 균형을 맞춤으로 인해서 이런 플랫폼들이 탄탄하게 유지가 될 수 있다는 것이죠. 그러면 산업에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 구글, 아마존 등등 얘기를 해봤었는데요. 오늘날 완전히 새로운 산업으로 진입을 하고 있다는 것입니다. 그리고 플랫폼 중재된 네트워크들이 등장할 수 있는 잠재력이 굉장히 많습니다. 현재까지 일어난 것은 이 그래프를 통해서 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 디지털화가 되는 게 굉장히 쉬운 기업들과 규제가 낮은 경우에는 이미 산업들이 진출해 있었습니다. 최초가 아마 미디어 쪽이었겠죠. 대부분의 미디어 회사들이 이 트래픽 계산을 하기 위해서는 페이스북과 구글에 의존을 하고 있습니다. 텔레콤 쪽에서도 마찬가지였습니다.
10 years back, Nokia 10년 as a 전에 product 노키아 company was the 같은 single 경우 largest player 이 in the 기기 handset industry. 기업으로서는 And 텔레콤 업계에서 1위 Nokia's business model was a 기업이었습니다. simple product-based 근데 business 이 model. You 또한 create 40 제품을 different kinds of 만들어서 phones, you 판매를 preload them with 하는 아주 applications, 심플한 push 비즈니스 them out into the 모델이었죠. market, 한 and those 40여 phones 종을 go out 만들어서 to users. 푸시를 하면 What Apple 소비자들이 did 그 was 중에서 it 하나를 created only one 잡는 phone 것이죠. and allowed 애플이 users 뭔가를 to 했냐면 extend it into 하나만 millions of different configurations by 만들어서 providing a 그 platform. 안에 Even if all 플랫폼을 of you 탑재를 have iPhones 함으로써 over here, no 소비자들이 two iPhones 직접 are the same 알아서 이걸 because of 조작을 the 할 수 있게 applications that 만들었던 you've 것이죠. downloaded 그래서 which 조합들을 다 customizes 다르게 it as per 했던 your 것이죠. taste. And so instead of 애플의 relying on a 스마트폰 같은 traditional 경우에는 portfolio, Apple and then 본인의 그런 subsequently 취향에 Android 따라서 allowed this 점점 kind of 맞춤화할 platform-based 수 phones to be 있었다는 created, 것입니다. because of 그래서 which that whole 플랫폼 industry got 스마트폰이 disrupted. We've also seen the same thing 이렇게 happen with 텔레콤 transportation increasingly. 산업이 In all these 파괴가 cases, 되면서 what we see 부상을 한 is that 것입니다. these 교통도 industries 마찬가지입니다. were on the verge 이런 of 산업들은 digitization. If you think of 디지털화가 Uber came 되기 at a point 직전이었습니다. when 우버 같은 smartphones 경우에는 started getting used. 스마트폰들이 And the reason 사용되기 Uber came at that 시작했을 point 때 was because the 들어왔습니다. smartphone 왜 그랬냐면 converted a moving 스마트폰이라는 object 것 like a 자체가 car into a digital object. 움직이는 If the smartphone had 물체를 not happened, Uber would not have 디지털 happened. 기기 So 속으로 what we see 가지고 들어올 수 repeatedly 있었기 is that whenever 때문이죠. an industry's 그래서 우리가 critical 계속해서 elements start getting 목격하는 것 digitized, 자체가 it starts moving towards 핵심 a 부품이나 platform-based 핵심 model. 제품들이 On top of 디지털화가 that, 되면은 the industry 거기에로 should also 인해서 see 많은 some 플랫폼들이 또 regulatory 만들어 change 나온다는 because 겁니다. of which 그리고 these 규제 platform-based 변화가 models come in. 있었습니다. This is where the next set of industries 이게 becomes 바로 interesting. 다음 What's 산업들이 happening right 굉장히 now, for example, 재밌어지는 is 건데요. if you think of banking has always been a 뱅킹을 한번 생각해 data-intensive 보겠습니다. digital industry, but it's 이게 never been 디지털화되는 platformized. But what's 곳이긴 happening 했는데 right now, if 플랫폼화되지는 you look at what's 않았었죠. happening in Europe, 근데 the 유럽을 한번 regulations changed, 보시겠습니다. and the 규제 new 자체가 PSD2 바뀌었고 regulation requires banks to start sharing PSD2 data openly with third regulation이 parties. It's called open banking. What that 오픈 essentially 뱅킹이라는 means is that it's a 것을 level playing field, 허용했습니다. and eventually 결국에는 there's going to be high interoperability between banks, and we're going to start 은행과 seeing 또 은행 platform companies come 사이에서 up 굉장히 in 서로 banks 많은 as well. 커뮤니케이션이 있을 Insurance 거라는 companies that 얘기이고 realize that they 더 can become 많이 platforms 오픈 because 뱅킹이 they capture 가능할 a lot of 거라는 data about 것입니다. users, but they use it just to calculate premiums. 근데 그런 They 통해서 can use that data 프리미엄을 to start 계산하기 creating 위해 ecosystems so 사람들의 that 그리고 if I'm 소비자들의 providing auto 데이터를 insurance and if I know 수집을 합니다. what kind 예를 of driving 들어서 habits you 제가 have, I can 보험을 then 제공을 connect you 한다 하면 to a 자동차 third party 보험을 like a driving 제공한다라고 school 하면은 to help you improve your driving 여러분의 habits, for example. 운전 And so 습관을 제가 insurance companies 알고 can create 그다음에 these 그 ecosystems as well. 정보를 또 다른 Healthcare 외주에게 companies 판매를 are 할 수도 going 있겠죠. down this path as well. They've 그리고 gone through 5 years 헬스케어도 이런 of 쪽으로 들어가고 있습니다. 한 digitization 5개년 where patient 정도 records have become 디지털화하는 digitized. We've gone 작업을 into 했었고요. electronic health 많은 records. 문서들이 And as regulation 디지털화되었습니다. changes in healthcare, we're 규제가 likely to see 바뀌면서 platforms come up over there as 헬스케어에서도 well. 플랫폼이 등장하지 And 않을까 the third set of 생각합니다. industries which 세 번째 are 산업 같은 probably the most 경우에는요. interesting 아마 today are 가장 construction, 오늘날 heavy 흥미로운 industry, 부분일 energy. 겁니다. We have someone 공사나 from Schneider 중공업, Electric talking 에너지 about this in much 쪽인데요. more detail 슈나이더 in some time. 일렉트릭에서 But what's 오신 really 분께서 happening 더 구체적으로 is 설명을 that 하실 with 겁니다. sensors coming in, 근데 with 센서가 machine performance 들어오고 getting digitized, 그리고 with the rise of a 기계의 digital twin for 퍼포먼스 any machine, 자체가 we're now 디지털화되고 starting to see 있습니다. heavy industry 그래서 also moving in the 중공업들이 direction of platforms. 플랫폼 Every 쪽으로 time 많이 an 이전을 하고 industry's 있다는 것을 critical source of 목격하고 demand 있습니다. or supply gets digitized, there's an 그리고 opportunity for that particular industry to be 공급에 reorganized 대한 on platforms. 니즈가 That's what we saw with 디지털화가 transportation with the rise of the 되면은 mobile phone. 그만큼 That's 더 what we saw 많은 with, we're seeing 플랫폼의 with financial 등장이 services, with 한다는 PSD2 거죠. coming in and open banking coming in. 오픈 And that's what 뱅킹도 we see with the 있고 rise of the digital twin in heavy industry as well. 중공업의 But all of this 중공업의 takes us 디지털 to the next point that 트윈이라는 as 개념이 platforms grow 등장하는 bigger, they 이유기도 are going to 합니다. start dominating every industry. 하지만 We're 이런 seeing Amazon 안 do 좋은 it to 쪽도 retail today, 있겠죠. to 근데 logistics. We're 아마존 seeing it 같은 Facebook 경우에도 doing it to media. 여러 분야로 But 확장을 하고 있고 if you look at 페이스북도 the 미디어 previous 쪽에 영향력을 slide, 미치고 we see that 있는데요. every industry has the potential 슬라이드를 to create 보시면 its own 모든 home-built 산업은 platform 각각의 that starts gaining 홈 inordinate power. But all of this 홈그라운드의 has a dark 그런 side, and that's why it's 장악력을 important to 가질 수 있다는 understand 것입니다. what are the 근데 downsides 좀 of 부정적인 building 부분들도 of 있겠죠. succumbing to a platform-based world. 이런 플랫폼 기반의 is that 세상에 when we 들어가는 allow 것의 platforms 장점이 뭘까요? Gatekeeping control of a 일단 market, when we 먼저 allow platforms to control 시장의 an entire 게이트키퍼 market, 역할을 한다라고 말씀을 드렸었는데요. the first issue that comes in 일단 첫 is 번째 that 이슈는 if a company in that market has a conflict of interest with the platform, 시장에 있는 then 기업이 that company suffers in that kind of market. 뭔가 There's 플랫폼과 been research done 이해상충이 which 될 proves 경우에는 that Amazon 그 시장에서 often 잘 competes 될 수가 directly 없을 with 것입니다. sellers on its platform by
아마존 같은 경우에는 특정 카테고리에 들어가고자 할 경우 아니면 판매자들이 굉장히 성공적이었던 경우 그 카테고리에 들어가려고 노력을 하고 그리고 스스로 거기서 확장을 하는 것입니다. 근데 그렇게 될 경우에는 셀러를 시스템 밖으로 이제 밀어낼 수도 있다는 것이죠. 결국엔 이해상충이 되는 경우에는 플랫폼 자체가 그 시장에 대한 게이트키퍼 역할을 하기 때문에 좀 시장 점유율을 잃을 수도 있습니다. 그리고 베이트 앤 스위치라고 제가 명명을 해봤습니다. 페이스북이 많은 개발자들을 모집했다가 그리고 정책 자체를 바꿔서 그 노출도를 또 플랫폼상에서 노출도를 바꾼 것입니다. 많은 기업들이 특정 플랫폼을 만드는 데 많은 투자를 하고 그 다음에 시간에 따라서 그 여러 정책이라든지 프레임워크가 바뀐다는 것을 볼 수 있을 것입니다. 그 다음에는 이런 약탈적인 관행입니다. 트위터와도 비슷하게 일어났습니다. 미어캣 같은 경우 이게 트위터를 통해서 실시간 스트리밍이 됐었습니다. 근데 트위터가 결국 미어캣을 별로 경쟁력 있는 기업이 아닌 부분까지 인수를 했던 것입니다. 그러고 나서는 그 카테고리를 완전히 닫아버렸던 것이죠. 사실 아주 높은 가치로 판매를 인수를 할 필요가 없었던 것이죠. 어떻게 보면 리더를 인수를 한 게 아니라 제2위 기업을 인수를 하면서 전체 시장을 파괴를 했던 것입니다. 그래서 플랫폼들이 시장에 대한 컨트롤이 점점 더 많아지면 질수록 이런 약탈적 관행들이 더 많이 늘어나고 있습니다. 그리고 네 번째는 플랫폼들은 속해 있는 생태계를 점점 더 많이 관장하고 또 통제를 합니다. 그리고 그로 인해서 많은 불평들이 야기가 되는 것이죠. 예를 들어서 에어비앤비 호스트가 있습니다. 그래서 특정 도시에 있는 호스트를 찾을 경우에는 그 사람이 1순위로 계속 나오는 것이죠. 그러면 이 사람이 계속해서 돈을 많이 벌고 하는데 또 다른 사람이 들어왔습니다. 근데 리뷰도 없고요. 그리고 시스템에서 뭔가 밀려나가는 상황에서는 결국에는 빈익빈 부익부 현상이 일어난다는 것입니다. 에어비앤비의 얘기를 이렇게 들어보면서 이게 그냥 한 일부분만 일어나겠지라고 생각할 수도 있는데 중국에서 일어나는 걸 보겠습니다. 이 전체 인구가 이런 평가 시스템을 도입을 하고 있습니다. 근데 그렇게 평가를 수십억 명의 인구가 그렇게 한다면 얼마나 많은 영향을 미칠 것인지 한번 보시죠. 그러고 나선 양극화입니다. 아까도 말씀드렸지만 빈익빈 부익부 현상이 일어난다고 했었는데요. 그 사고 방식도 계속해서 양극화되는 것 같습니다. SNS 같은 경우에도 점점 더 내가 보고 싶어 하는 것만 보여주고 결국에는 우리의 그런 직관을 점점 더 이렇게 양극화시키는 것입니다. 결국에는 플랫폼이 시장의 결과물에 영향을 미칠 수 있다는 것 그리고 영향을 많이 미칠 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 플랫폼이 들어올 때 두 가지 형태가 기업들에게 일어납니다. 첫 번째, 플랫폼들은 직접적으로 경쟁을 하지 않습니다. 수평적인 경쟁을 하는 것이죠. 그러니까 예를 들어서 아까 전에 보여드렸던 접시나 요리를 한다면 다른 음식뿐만이 아니라 다른 분야랑도 같이 경쟁을 한다는 것입니다. 전혀 경고 없이 침투를 할 수 있다는 것이죠. 과거에도 여러 가지 사례가 있었습니다. 헬스케어에서도 그런 사례가 있는데요. 전통적인 기업들, 병원들이 애플과 구글 같은 헬스케어 쪽으로 진입하고 있는 기업들과 경쟁을 하고 있고 또 필립스와 같은 전자기기 회사와도 경쟁을 하고 있습니다. 결국에는 이 모든 기업들이 엔드 소비자에 대한 데이터를
수집을 하고 있다는 것이죠. 플랫폼의 세상에 등장을 한다면 이런 수평적인 경쟁을 조심해야 됩니다. 그 외에도 플랫폼이 상품화가 될 경우에는 브랜드가 예전에는 정말 많은 파워를 가지고 있었죠. 근데 요즘에는 상품화가 하면서 오히려 브랜드는 전혀 생각하지 않고 그냥 구글이나 뭐 이런 검색을 통해서 바로 브랜드를 배제하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 점점 상품화가 되어 가는 것이죠. 그래서 AI가 여기에 들어오는 것입니다. 음성 인식 지원이 된다면은 그럼 어시스턴트가 그냥 특정 제품을 그냥 바로 추천을 해주는 것이죠. 내가 직접 검색을 하는 것도 아니니까요. 그렇기 때문에 많은 기업들은 이런 차별화를 꾀하고 있습니다. 그래서 직접적인 유저와의 관계 그리고 유저들의 정보를 수집을 해야 되는 것이죠. 그래서 브랜드 같은 경우에는 전통적인 브랜딩 외에 좀 더 색다른 모습을 띄어야 될 것 같습니다. 그러면 마지막에 그런 질문을 던지고 마무리하도록 하겠습니다. 모든 기업이 다 플랫폼화 될 수 있다는 것은 아닙니다. 하지만 플랫폼이 되고자 하는 기업들은 일단 상품화가 되지 않는 그리고 이런 경쟁이 심한 시장 세그먼트 내에서 종사하지 않기 위해서 하는 것이죠. 그리고 그 특정 생태계를 상품화하지 않는 분야를 유지를 하고 싶어 하겠죠. 그러면 페이스북을 한번 예로 들어보겠습니다. 미디어 기업들 같은 경우는 대부분 다 미디어 기업들과 경쟁을 하는데요. 그렇다고 해서 페이스북이 스타벅스를 상품화하지는 않죠. 전혀 그쪽이랑은 경쟁 구도가 아니니까요. 그러니까 기업들 같은 경우에는 플랫폼 내에서 서로 직접적으로 경쟁하지 않는 플랫폼을 찾으셔야 된다는 것입니다. 그리고 그 외에도 아주 직접적인 관계를 소비자들, 유저들과 함께 구축을 하고 그럼으로 인해서 플랫폼 향 움직일 수 있도록 해야 되는 것입니다. 제가 이 그래프는 아까 보여드렸는데요. 많은 요소들이 굉장히 중요해지고 있습니다. 플랫폼화는 하나, 두 개의 산업에서 일어나는 게 아니라 산업에 걸쳐서 전반적으로 소개가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 오늘날 이런 플랫폼에 선점하는 것을 그것의 중요성을 생각해 봐야 된다는 것입니다. 감사합니다.